मैं आपके ज़रिए हुकूमत की नोटिस में चीज़ लेकर आना चाह रहा हूँ कि आज हैदराबाद शहर के अंदर मच्छरों की अंबार है और जहाँ तक मलकपेट कॉन्स्टिटेंसी है, पूरी की पूरी कॉन्स्टिटेंसी मूसा नदी को लग के है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मलकपेट कॉन्स्टिटेंसी मुतासिर है। आज हैदराबाद के अंदर आप कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर वायरल बीमारी की वजह से कोई ना कोई मुतासिर नहीं है। तो मेरी आपके ज़रिए हुकूमत से तजवीज़ है कि इसके ऊपर सही इक़दाम करे, मच्छरों की बढ़ती तादाद के ऊपर उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और GHMC और हेल्थ डिपार्टमेंट मिलकर जंगी पैमानों के ऊपर हर मोहल्लों में और स्लम्स के अंदर हेल्थ कैंप्स अगर से क़ायम करे तो जिसकी वजह से आवाम को राहत मिलेगी। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है मच्छरों की वजह से और वायरल डिजीज़ की वजह से, तो इसके ऊपर हुकूमत को नोट लेते हुए इसके ऊपर इक़दाम करने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत की नोटिस में लाना चाहता हूँ। అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు బలాలా గారు చెప్పింది ఆరోగ్య మంత్రి గారు నేను కలిసి వారి సమస్యను పరిష్కరిస్తామని తెలియజేస్తాం. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు రాజా సింగ్ గారు. अध्यक्ष, मेरा सवाल हमारे म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब से है। जैसे कुछ ही दिन पहले अकाल वर्षा के कारण बहुत सारे रोड डैमेज हुए और मेरी विधानसभा में 3 से 4 बड़े बड़े नाले हैं अध्यक्ष, बेगम बाज़ार पुलिस स्टेशन से लेकर CBS तक। आज बेगम बाज़ार पुलिस स्टेशन खाली हो गया मैडम, वो नाले की वजह से। यानी थोड़ा सा अगर बरसात हुई, वो नाले का पानी बाहर निकल के पुलिस स्टेशन में 10 फीट तक पानी चले जा रहा है। ये अब से नहीं, तकरीबन 3-4 सालों से ये प्रॉब्लम बढ़ गया, क्योंकि एक तो नाले पर इंक्रोचमेंट बढ़ गया, एक तो नाला बिल्कुल भी डिसेंटिंग नहीं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जितना करप्शन हो रहा है शायद समझता हूँ किसी डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा, क्योंकि डिसल्टिंग के लिए फंड सैंक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्टर आता है, डिसल्टिंग नहीं होता लेकिन उसको फंड तो सैंक्शन हो जाता है। ये परिस्थिति है अध्यक्षा। और साथ ही साथ कमिश्नर सर को भी हमने बुलाया था, पूरा का नाला यहाँ से बेगम बाज़ार PS से लेकर CBS तक पूरा नाला बताया और नाले पे कितना इंक्रोचमेंट हो गया और आज तक वो नाला डिसल्टिंग नहीं आया, ये हम कमिश्नर साहब को भी बताए थे। और साथ ही साथ हमारे प्रॉब्लम आखिर किसको बोलना मैडम जी, कमिश्नर साहब को बोलना। और हम बार बार हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमारे मिनिस्टर साहब को हम कॉल कर रहे, उनको मैसेज लगा रहे, उनको ट्वीट कर रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा। तो हम क्या करना, हम हमारे मिनिस्टर साहब से ही हम पूछना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम अगर आया तो हम किसको बोलना। गौरव मंत्री गाరు. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు రాజా సింగ్ గారు వారి నియోజకవర్గంలో ఈ నాలాలు వాటిలో పూడికతీత అదే రకంగా ఈ అధిక వర్షపాతం వల్ల ఉత్పన్నమైన సమస్యల గురించి చెప్పారు. అధ్యక్ష, తప్పకుండా సమస్యను పరిష్కరిస్తామని తెలియజేస్తాం. గౌరవ సభ్యులు రవీంద్ర కుమార్ గారు. అధ్యక్ష, నేను అడగబోయే ప్రశ్న మన ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి గారికి సంబంధించింది. అధ్యక్ష, దేవరకొండ నియోజకవర్గంలో గత 3 సంవత్సరాల నుండి ఈ వర్షాలు సరిగ్గా లేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. అధ్యక్ష, త్రాగునీటి సమస్య కూడా పరిష్కారం అవుతలేదు. అయితే డిండి రిజర్వాయర్లోకి వర్షం ద్వారా కానీ అదేవిధంగా KLI కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ద్వారా వచ్చే నీళ్ళ ద్వారా ఒక 25 ఫీట్ల వరకు ఇప్పుడు నీళ్ళు వచ్చి ఉన్నాయి. అధ్యక్ష, మొత్తం 36 ఫీట్లకు నింపి ఆ కింది చెరువులు కుంటలు ప్రాజెక్టులు నింపితే కానీ త్రాగునీటి సమస్య పరిష్కారం అయ్యేటట్లేదు. అధ్యక్ష, ఎందుకంటే ఇప్పటికి కూడా ట్యాంకర్ల ద్వారా హైర్ బోర్ల ద్వారా మంచినీటి మరి సప్లై చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి దేవరకొండ నియోజకవర్గంలో త్రాగునీటి సమస్య పరిష్కారం కొరకు డిండి రిజర్వాయర్ని నింపి కింది ఉండే ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా చిన్న చిన్న కుంటలు చెరువులు నింపితే కానీ ఈ సమస్య పరిష్కారం కాదు. కాబట్టి గౌరవ మంత్రి గారు ఆలోచన చేయమని చెప్పి తమ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాను. గౌరవ మంత్రి గారు. అటువంటి అంశాన్ని ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం. గౌరవ సభ్యులు చెన్నమనేని రమేష్ కుమార్ గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. గ్రామీణ పరిపాలనా వ్యవస్థలో సుంకర్ల పాత్ర గొప్పదని మనకు తెలుసు అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వారికి గణనీయమైనటువంటి వేతనాలు పెంచి వారికి గుర్తింపు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఇస్సాదారులు మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి అసలుదారుల మధ్యలో కొన్ని చోట్ల సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎక్కడైతే అక్కడ ఉన్నటువంటి మండలాధికారులు కలిసి పరిష్కారం చేసిన చోట బాగానే ఉంది అధ్యక్ష, కానీ ఒక పరిపాలనాపరమైనటువంటి విధానం లేక
కొన్ని చోట్ల సమస్యలు వస్తున్నాయి. మరి జీతాలు పెంచిన కారణంగా వస్తున్నాయి, ఇతర వస్తున్నాయి, ఆ పక్కకు పెట్టినట్టయితే మరి మంత్రిత్వ శాఖ దీని మీద ఒక సమగ్రమైనటువంటి పాలసీ ఉన్నట్టయితే, ఎందుకంటే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సమస్య, ఒక నియోజకవర్గంలో మనం చేసుకునేటువంటి ప్రసక్తి లేదు కాబట్టి ఈ సుంకర్ల వ్యవస్థను ఏదైతే మనం గొప్పగా పటిష్టం చేస్తున్నామో, ఇప్పుడు వేతనాలు కూడా పెంచి వారికి మొదటిసారిగా చరిత్రలో గౌరవం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఇస్తాదారులు పట్టేదారులు అనే విషయాన్ని కూడా ప్రభుత్వం ఒక విధానం ఏర్పాటు చేసినట్టయితే వారికి న్యాయం చేయగలుగుతుందని చెప్పి గౌరవ మంత్రి వారు కోరుతున్నారు. అధ్యక్ష, గౌరవ మంత్రి గారు. మంత్రి గౌరవ సభ్యులు చెప్పిన అంశాన్ని నోట్ చేసుకుని జరిగింది అధ్యక్ష. సంబంధిత మంత్రి గారితో మాట్లాడి దాన్ని పరిష్కారం చేసే కార్యక్రమం చేస్తాం. గౌరవ సభ్యులు అంజయ్ యాదవ్ గారు. అధ్యక్ష, మా ప్రశ్న మార్కెటింగ్ శాఖ మంత్రులు మరియు అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గారికి సంబంధించింది అధ్యక్ష. గత 4-5 సంవత్సరాల నుంచి వర్షం లేక రైతుల పంటలు చాలా నష్టపోయారు అధ్యక్ష. మా నియోజకవర్గంలో ముఖ్యంగా మొన్న వేసవిలో పడిన వర్షాలకు చాలామంది మొక్కజొన్నలు పెట్టారు, మొక్కజొన్నలు వేసారు, అదేవిధంగా పత్తి వేసారు. మొక్కజొన్నలు ఎండిపోయినాయి అధ్యక్ష. పత్తి కొద్దిగా నీళ్ళ పదును కాపుతుంది కాబట్టి ఆ పత్తి చేనులు రేగడి పొలాల దగ్గర అక్కడక్కడ ఆ పత్తి చేనులు లాగి కాత కాసినాయి. మొన్న కురిసిన వర్షాల వల్ల ఆ పత్తిలో ఉన్న విత్తనాలన్నీ మొలికెళ్ళినాయి. కాబట్టి గౌరవ మంత్రి గారిని కోరేది ఏంటంటే, దానికి కొంతమంది దళాలు తక్కువ ధరకు తీసుకుంటారు, వాళ్ళకి విధిలేక అమ్ముతారు. కాబట్టి ఆ విధంగా దానికి మనం బోనస్ ప్రకటిస్తే బాగుంటుంది పత్రికని కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, మొన్ననే మేము ఎప్పుడు లేవు వర్షాలు, ఇప్పుడు మొన్న చెల్లలీళ్ళలో మా షాద్నాల ఫస్ట్ స్టాప్ చూస్తున్నాం, సంతోషంగా ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ పత్తిలకు గల గౌరవ మంత్రి గారు ఏమైనా బోనస్ కిలో ప్రకటిస్తారేమని ఆశిస్తున్నాం అధ్యక్ష. గౌరవ మంత్రి గారు. గౌరవ సభ్యులు లేవనెత్తి అంశాన్ని నోట్ చేసిన అధ్యక్ష, తగు చర్య తీసుకుంటాం. గౌరవ సభ్యులు ఏడుగు రవీందర్ రెడ్డి గారు. అధ్యక్ష, ఇది కార్మిక శాఖ మంత్రి నాయన నరసింహరావు గారి ప్రశ్న అధ్యక్ష. ఇది భవన నిర్మాణ కార్మికులు గత 5 రోజుల నుంచి మొత్తం నిరాదీక్షలు తీసుకుంటా మొత్తం ఆందోళన చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. మరి వాళ్ళ డిమాండ్ అవుతున్నాయో స్వచ్ఛమైన డిమాండ్లు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అందులో వాళ్ళు దయచేసి ఆ మంత్రి గారు పిలిపించి వాళ్ళు మాట్లాడితే వర్క్స్ మొత్తం ఆగిపోయినాయి. ఇప్పుడు మొత్తం కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉన్న మిషన్ కాకతీయ కానీ రోడ్స్ కానీ వర్క్స్ అన్నీ ఆగిపోయినాయి. ఆ భవన కార్మికుల సమస్యల పట్ల మరి పిలుచుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మా కార్మిక శాఖ మంత్రి గారిని పిలుచుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడి సార్ట్అవుట్ చేస్తే వాళ్ళ అభివృద్ధి పనులు కూడా అవుతాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. గౌరవ మంత్రి గారు. గౌరవ సభ్యులు రవీందర్ రెడ్డి గారు చెప్పింది నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. సంబంధించిన మంత్రి గారికి చెప్పి దాన్ని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాం అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు రెడ్డా నాయక్ గారు. అధ్యక్ష, 2015-16 సంవత్సరంలో సిఆర్ఎఫ్ నాన్ సిఆర్ఎఫ్ కింద మంచినీటి బావులలో పూడిక తీయడానికి కానీ లోతు చేయడానికి కానీ, అదేవిధంగా రైతుల దగ్గర ఉన్నటువంటి బావులు కిరాయికి తీసుకొని గ్రామాలకు తాగునీరు ఇచ్చే విషయంలో ఆ పనులు మంజూరైన అధ్యక్ష. సుమారు 2 సంవత్సరాలు కావస్తున్నది. నా నియోజకవర్గానికి ₹1 కోటి పైన రిలీజ్ చేయవలసి ఉన్నది. 2 సంవత్సరాల నుంచి ఆ నిధులు విడుదల కాలేదు. ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ వచ్చి మేము 2 ఏళ్ళు అయింది పని చేసి ఇంతవరకు సిఆర్ఎఫ్ నాన్ సిఆర్ఎఫ్ నిధులు విడుదల చేయలేదు. బావులు కిరాయికి ఇచ్చిన రైతులు వచ్చి మమ్మల్ని అడుగుతున్నారు, ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు అని వారు అడుగుతున్నారు, పదే అడుగుతున్నారు. చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నది. దయచేసి మీ ద్వారా పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి గారిని నేను అడుగుతున్నాను, అది ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు, వెంటనే రిలీజ్ చేయమని వారిని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. గౌరవ సభ్యులు ప్రస్తావించిన అంశాన్ని నోట్ చేసుకోవడం అధ్యక్ష. ఆ సమస్యను పరిష్కారం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను అధ్యక్ష. Now tea break for 15 minutes.
Honorable Deputy Speaker. Please resume your seats. Now short discussion. Arthaharam, Gaurav Sabhyulu Gadar Kishore garu. Kishore garu. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమం తెలంగాణకు హరితహారం. దాని మీద ఇచ్చినటువంటి షార్ట్ డిస్కషన్లో పాల్గొనే అవకాశం కల్పించినందుకు ముందుగా డిప్యూటీ స్పీకర్ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, తెలంగాణకు హరితహారం తెలంగాణ రాష్ట్ర గుండెల మీద ఒక ఆకుపచ్చ తోరణం, ఒక మణిహారం లాగా ముందుకు తీసుకుపోవాలనేటువంటి ఒక మంచి ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమానికి చాలా గొప్ప ప్రయత్నంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చాలా సాహసోపేతంగా ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకొని జరుగుతున్నటువంటి జీవ పరిణామ క్రమాన్ని అర్థం చేసుకొని అవగతం చేసుకొని ఈరోజు తెలంగాణకు హరితహారం కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఎక్కడైనా సరే ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఖండాలకు దేశాలకు అతీతంగా ఈరోజు మానవాళిని శాసిస్తున్నటువంటి ఒక భూతంలాగా భూమి మీద ఉన్నటువంటి తాపం ఒక విలయతాండవం చేస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. గ్లోబల్ వార్మింగ్, దానికి సంబంధించినటువంటి చర్చలు దేశాలు విదేశాలు అన్నీ కలిసి జరుగుతున్నటువంటి కాన్ఫరెన్సులు కూడా చూస్తే మనకు అది అవగతం అవుతూ ఉంది. రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ప్యారిస్ వేదికగా దాదాపు 150 దేశాలు COP21 పేరుతోని కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్, అంటే ఒక్కొక్క దేశం ఒక పార్టీగా దాంట్లో చర్చలో పాల్గొని జరుగుతున్నటువంటి గ్లోబల్ వార్మింగ్ని అరికట్టాలంటే కూడా ఏం చేయాలనేటువంటి ఒక దిశానిర్దేశం కోసం ఒక కాన్ఫరెన్స్ని కూడా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. అభివృద్ధి వెనుకనే వినాశనం దాగి ఉంటుంది, మనిషి ప్రయోజనం వెనుక విధ్వంసం పొంచి ఉంటుంది అనేటువంటిది జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో మనకు అర్థమవుతూ వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఏదైనా సరే, ఎందుకంటే మనిషి మనుగడ సాగించడంలో మొదట అడవుల మీద బ్రతికినటువంటి పరిస్థితి, అడవులనే బ్రతికినటువంటి పరిస్థితి, అడవులలో అందుబాటులో ఉన్నటువంటి చెట్ల మీద బ్రతికినటువంటి పరిస్థితి. దాని తర్వాత వ్యవసాయాన్ని చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఆ అడవులని ధ్వంసం చేసి చదును చేసుకొని వ్యవసాయం దిశగా వ్యవసాయం దిక్కుగా అడుగులు వేసినటువంటి పరిస్థితి. దాని తర్వాత అర్బనైజేషన్కి అలవాటు పడ్డప్పుడు ఈరోజు అర్బనైజేషన్ క్రమంలో కూడా పూర్తిగా ఎక్కడికక్కడ ఉన్నటువంటి అరణ్యాలను ధ్వంసం చేసి పల్లెలు కానివ్వండి, పల్లెల తర్వాత నుంచి పట్టణాలకు కానివ్వండి వలస వచ్చేటువంటి పరిస్థితి. ఈ పట్టణాలు పెరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో మొత్తానికి మొత్తం అడవులు ధ్వంసమవుతున్నటువంటి క్రమం కూడా మన కళ్ళ ముందర సాక్షాత్కారం అవుతూ ఉంది. వీటన్నిటిని గమనంలోకి తీసుకొనే ఎప్పుడైతే అర్బనైజేషన్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఇంకా పారిశ్రామికీకరణ పెరిగిందో, పెరిగినటువంటి పారిశ్రామికీకరణ ద్వారా కూడా అభివృద్ధితో పాటు వినాశనం, మనిషి యొక్క ప్రయోజనంతో పాటు విధ్వంసం పొంచి ఉంటుంది అనడానికి కూడా కారణం అదే. ఫ్యాక్టరీలతో వచ్చేటువంటి విషవాయువులు విసర్జిస్తూ ఉంటే ఇంకా పెరిగిపోతున్నటువంటి ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ను కూడా తట్టుకోవడం కోసం ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు విడుదల చేసేటువంటి క్రమాన్ని కూడా పరిశీలించుకుంటే ఈరోజు భారతదేశం ప్రపంచంలో 3వ స్థానంలో ఉంది. మొదటి స్థానంలో చైనా, 2వ స్థానంలో అమెరికా, 3వ స్థానంలో గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల విడుదలలో ఇండియా ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని కూడా మీ ద్వారా సభ ముందు ఉంచేటువంటి ప్రయత్నాన్ని కూడా చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. అంటే ఈరోజు చేస్తున్నటువంటి ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఏదైతే COP21 పేరుతోని, ఆపరేషన్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ పేరుతోని ఎలాంటి చర్యలను చేపట్టడం ద్వారా ఒక చట్టబద్ధతను తీసుకురావచ్చు అనేటువంటి ఒక నిర్ణయాన్ని వివిధ దేశాల రోజు అక్కడ ప్రదర్శించేటువంటి ప్రయత్నం, వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రయత్నాన్ని కూడా ఆవిష్కరించేటువంటి ప్రయత్నం చేసినటువంటి పరిస్థితి కనపడుతుంది. పారిశ్రామికీకరణ తర్వాత గతంలో 0.69% ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే దాదాపు ఈరోజు ఉష్ణోగ్రత ఇంకొక 1% పెరిగేటువంటి అవకాశం కనపడుతున్నది. దాని తర్వాత అంటే 21వ శతాబ్దం చివరికి 4.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీనితోనే మొత్తం మానవ మనుగడకే ప్రమాదం వాటిల్లేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. వీటన్నింటినీ పరిశీలించినటువంటి గమనించినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ఏ ప్రయత్నం ద్వారా మనం దీనన్నింటినీ పరిష్కరించవచ్చు, ప్రకృతిలో వస్తున్నటువంటి విలయతాండవం అనుకోండి, ప్రకృతిలో సమతుల్యం లోపించడం అనుకోండి, వీటన్నింటికి కారణాలు ఏంది అని చెప్పేసి ఆలోచించినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు తెలంగాణకు హరితారం అనేటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ముందుకు వచ్చేటువంటి ప్రయత్నం, ఒక యజ్ఞంలాగా, ఒక యాగంలాగా. కానీ ఎక్కడైనా సరే ఒక యజ్ఞము, ఒక యాగం చేస్తే మంచిగా మంట పెట్టుకొని అందులో కట్టెపుల్లలు వేసుకుంటా కావాల్సినటువంటి ఆవుతులను పోసుకుంటూ
ముందుకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఈ యజ్ఞంలో ఈ యాగంలో మాత్రం చెట్లను తీసుకొచ్చి చెక్క ముక్క లెక్క చేసి వేయడం కాదు, కొత్తగా చెట్లను నాటాలనేటువంటి ఒక యజ్ఞాన్ని, ఒక నూతన విధానాన్ని, నూతన ఆలోచనను ఆవిష్కృతం చేసే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఈ కార్యక్రమాన్ని అత్యద్భుతంగా ముందుకు తీసుకుపోయేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మానవ మనుగడలోనే, ప్రపంచ ఇతిహాసాలలోనే ఒక 3వ అతిపెద్ద ప్రయత్నంగా దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోయినటువంటి ఒక గొప్ప ప్రయత్నానికి నాంది పలికే విధంగా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం, మీ ద్వారా ఈ సభ దృష్టికి తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నాన్ని కూడా చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. గతంలో ఏదైతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనుక చూస్తే మొదటి ప్రయత్నంగా చైనాలో అక్కడ గోబీ ఎడారి విస్తరణ కోసం దాదాపు 4500 కిలోమీటర్ల పొడవున గ్రీన్ వాల్ ఆఫ్ చైనా పేరుతోని మొక్కలు నాటేటువంటి ఒక గొప్ప ప్రయత్నానికి నాంది పలికిర్రు. దాని తర్వాత ప్రపంచంలో 2వ అతిపెద్ద ప్రయత్నంగా బ్రెజిల్లో అమెజాన్ నదీ తీరంలో ఉన్నటువంటి అడవిని పరిరక్షించడం కోసం 1 బిలియన్ ట్రీస్ ఫర్ అమెజాన్ అనేటువంటి పేరుతోని 2వ ప్రయత్నంగా చేసినటువంటిది. ఈ రెండింటిని మించే ప్రయత్నంగా ఈరోజు తెలంగాణకు హరితహారం పేరుతోని మన రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి చర్యల ద్వారా సాక్షాత్కారం అయ్యేటువంటి ఒక గొప్ప ప్రయత్నానికి నాంది పలికమైనటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్రతిపాదనలన్నింటినీ కూడా చూసుకున్న తర్వాతనే ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొట్టమొదటిసారిగా 2015 జూలై 3వ తారీఖున మొదటి విడత హరితహార కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు దాని చిలుకూరి బాలాజీ ప్రాంగణంలో చాలా అత్యద్భుతంగా వారే స్వయంగా పాల్గొని అందరికి ఇనిషియేషన్ రావాలి, అందరూ దీనిలో పాల్గొనాలి, ప్రేరణ రావాలి అంటే మనమే దీంట్లో స్వయంగా పాల్గొని దీని యొక్క ప్రాచుర్యాన్ని, అదేవిధంగా దీని యొక్క ప్రత్యేకతను, దీనికి ఉన్నటువంటి ఆవశ్యకతను వివరించాలని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు మొట్టమొదటిసారి జూలై 3, 2015లో చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయ ప్రాంగణంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి ఆ వేదిక నుంచి దిశానిర్దేశం చేసే విధంగా 5 సంవత్సరాల కాలంలో మొత్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 230 కోట్ల మొక్కలను నాటాలి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఏర్పాట్లను తీసుకొని ముందుకు పోయేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నది అధ్యక్ష. ఎక్కడైనా సరే భూమి మీద మనందరం చదువుకుంటూనే ఉన్నాం, చిన్నప్పటి నుంచి మనకు కూడా అవగాహన ఉన్నది. మనం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం ముందుకు పోతూ ఉంటే అటవీ శాతం భూమి మీద 33% ఉండాలి అని చెప్పేసి ఇప్పటికే చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి. 33% పచ్చదనం ఉంటేనే ప్రకృతి సమతుల్యత సాధ్యమవుతుందని, లేకపోతే రకరకాల అసమతుల్యాలు రావడం వల్ల, సమతాస్థితి దెబ్బతినడం వల్ల ప్రకృతి విలయతాండవం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి చాలా సందర్భాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం, వాటిని అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మనుషులందరూ కూడా అనుభవిస్తున్నారు కాబట్టి అవగాహనతోని అందరూ ముందుకు కలిగి ఈరోజు ఈ పరిస్థితి నుంచి బయటపడేయడం కోసం మనం ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేయొచ్చు అనేటువంటి దానికోసం అందరూ కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారనేటువంటి విషయం కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. క్లైమేట్ రియాలిటీ ప్రాజెక్ట్ అనే సంస్థ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేసినటువంటి సర్వేలో కెనడాలో ఇప్పటి వరకు అత్యధికంగా సగటున మనిషికి 8,953 చెట్లుంటే రష్యాలో 4,461 చెట్లున్నాయి అన్నట్టుగా, అమెరికాలో సగటున మనిషికి 716 చెట్లున్నట్టుగా, చైనాలో సగటున మనిషికి 102 చెట్లున్నట్టుగా చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. కానీ మొత్తం భూమి మీద చూస్తే మాత్రం సగటున మనిషికి ఉన్నటువంటి చెట్ల సంఖ్య దాదాపు 422 చెట్ల సంఖ్య మాత్రమే కనిపిస్తున్నది. ఇంకా దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితిలో భారతదేశంలో మాత్రం సగటున మనిషికి కేవలం 28 చెట్లు మాత్రమే కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది అధ్యక్ష. సగటున మనిషికి 28 చెట్లు మాత్రమే కనిపిస్తే వాస్తవానికి ఒక ఎకరానికి పూర్తి స్థాయిలో కనుక మనం చెట్లు నాటితే ఆ ఎకరంలో ఉండేటువంటి చెట్లు 18 మందికి జీవితకాలానికి సరిపడేటువంటి ఆక్సిజన్ అందించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష. 18 మందికి జీవితకాలానికి సరిపడేటువంటి సగటున వారికి సంబంధించినటువంటి ఒక వాయువుని అందించేటువంటి ఆక్సిజన్ అందించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష. కానీ ఈరోజు మాత్రం సగటున మనం చూస్తే కనుక మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం మనిషికి 422 చెట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. మన భారతదేశంలో మాత్రం కేవలం 28 చెట్లు మాత్రమే సగటున ఉన్నాయి. కాబట్టి దీని నుంచి బయటపడేయడం కోసమే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చాలా మంచి నిర్ణయాన్ని ప్రతిపాదించి చాలా స్పష్టమైనటువంటి అవగాహనతోని అందరితో చర్చించి దీన్ని పరిష్కరించాలనేటువంటి ఒక మంచి ప్రయత్నానికి నాంది పలికిన అధ్యక్ష. చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతూనే ఉన్నాం అధ్యక్ష. చిన్నప్పటి నుంచి హిస్టరీలో ఎప్పుడు చదివినా కూడా అశోకుడు చెట్లు నాటించనని చూపిస్తున్నారు అధ్యక్ష. ఆ కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ అశోకుని దగ్గర నుంచి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు వరకు మధ్యలో నేను ఎవరి పేరు ఉన్నటువంటి దాఖలాలు లేవు, చరిత్రలో ఎక్కడ కూడా చెప్తున్నారు అధ్యక్ష. అశోకుని నుంచి అశోకుడు మాత్రమే చెట్లు నాటించినట్టు కనిపిస్తున్నది. కానీ మళ్ళీ ఇంకొకరి పేరు మధ్యలో ఎక్కడ కూడా కనిపించలేదు అధ్యక్ష. కానీ ఈరోజు మానవ మనుగడను అర్థం చేసుకొని వస్తున్నటువంటి పరిస్థితులను, రానున్నటువంటి సంక్షోభాన్ని గుర్తెరిగి
5 సంవత్సరాల కాలంలో 230 కోట్ల మొక్కలు నాటాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం తరపున నిర్ణయం తీసుకొని అధికారులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు, ప్రజలకు దిశానిర్దేశం చేసి ఒక స్పష్టమైనటువంటి ప్రణాళికతోని మొదటి విడతకు సంబంధించిందేమో చిలుకూరి బాలాజీ ప్రాంగణంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ముందుకొచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారిని ఈ చరిత్ర కానీ ఈ ప్రజలు కానీ ఎప్పటికీ మర్చిపోరు. మన భవిష్యత్తు, మన పిల్లల భవిష్యత్తును గమనించి దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక మంచి నిర్ణయాన్ని తీసుకొచ్చినందుకు ఈ సభ ద్వారా మీ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసేటువంటి ప్రస్తావన మీ ద్వారా ఈ సభ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. దానితో పాటుగా ఈరోజు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయంలో కూడా మొత్తంగా అటవీ ప్రాంతంలో ఎన్ని కోట్ల మొక్కలను పెట్టుకోవాలి, మిగిలిపోయినటువంటి అటవీ ప్రాంతేతరకు సంబంధించినటువంటి ప్రాంతంలో ఎన్ని కోట్ల మొక్కలను పెట్టుకోవాలి, జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఎన్ని కోట్ల మొక్కలను పెట్టుకోవాలి, హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో ఎన్ని కోట్ల మొక్కలను పెట్టుకోవాలి, ప్రతిదీ కూడా కూలంకషంగా చర్చించి ముందుకు పోయేటువంటి ఒక గొప్ప ప్రయత్నాన్ని ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే దాదాపు 100 కోట్ల మొక్కలను